بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وصححه ابن حبان رحمه الله. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الاحتفال بالموالد من البدع، سواء كان مولد النبي أو مولد علي أو الحسين أو والحسن أو فاطمة أو غيرهم. ما فعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا في قرون المفضلة الأولى والثاني والثالث، أو كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمہ اللہ. برادران اسلام، ماہ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہم پر جو ہے سایہ فگن ہے. اس مہینے کے اندر اسلام کے نام پر اور اللہ کے نبی کی پیدائش کا نام لے کر کے بہت سے لوگ جو ہیں بڑے بڑے خرافات جو ہیں دنیا میں مچاتے ہیں، اور خاص کر کے صوفیہ کا ایک طبقہ جو ہے مولود النبی کا نام لے کر کے بڑی بڑی خرافات، بڑے بڑے شرکیات اور بڑے بڑے جو ہیں خرافات، جرائم تک اتراتے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے اس کا رد کیا جائے اور عوام کے سامنے اس حقیقت کو لایا جائے کہ اس کا جو تعلق ہے احتفال کا، جو جس کا نام ہے مولود النبی یا کسی اور کی میلاد، کسی پیر کی ہو یا کسی ملا کی ہو یا کسی اور کی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی شخص اسلام کی تکمیل کے بعد، اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر کوئی شریعت کے اندر نئی شریعت بنا رہا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے. شریعت مکمل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہو چکا ہے دین کے مکمل پر. اگر اس دین کی تکمیل کے بعد کوئی شخص خرافات، اسلام کے نام پر طرح طرح کے خرافات، بدعات، شرکیات کو جنم دیتا ہے، تو بہت بڑا مجرم ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا. اور ایسا عمل یا ایسا کرنے والا اللہ کے نزدیک مردود ہے اور ملعون ہے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد. جس کو نقل کیا امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو ہمارے دین میں من احدث فی امرنا، اس کا تعلق اسلام سے، ہمارے دین میں اگر کوئی شخص نیا کام کرتا ہے فہو رد، وہ مردود ہے. کرنے والا اور اس کا ایجاد کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والے سارے کے سارے مردود ہیں، ملعون ہیں، رد کیے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں. تو ہمیں اگر کوئی شخص ان بدعات و خرافات کو جنم دیتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی بد دعا کا جو ہے مستحق ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے، وہ رد ہے، ہمارے نزدیک وہ عمل مقبول نہیں ہے. اور اس کو کفار کی تقلید کہا جاتا ہے. اس طرح کرسمس، برتھ ڈے اور ہیپی ایئرس جتنے ہیں، اس کے نام پر اگر کوئی شخص جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کفار کی ایجاد کردہ چیز ہے، یہ بدعات، مولود یا اور بھی جو ہے ہیپی ایئرس جو ہے اور برتھ ڈے، یہ ساری جو ہے خرافات یہودیوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من. اگر کوئی شخص ہمارے دین میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ جو ہے مردود ہے، وہ کام رد کیا گیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی من تشبہ، کما قال رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस जो है इसको नकल किया है अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने। मन तशब्बह बिक़ौमिन, इसने किसी कौम की तक़लीद अख्तियार की, उनकी नकल किया, वो भी उन्हीं में से है। अगर आज हम गरीबान में मुंह डाल के देखते हैं इसका मूजिद कौन है, इसका ईजाद करने वाला, इस जरासीम की बुनियाद डालने वाला कौन है, नबी की खुशी में मौलूद का बानी कौन है। बाकायदा तारीख़ें गवाही दे रही हैं कि इसको ईजाद किया फ़ातिमिया जो शिया राफ़िदी हुकूमत थी मिस्र के अंदर, इसको ईजाद किया सन 4 सदी हिजरी के बाद। ऐसे लिखा इन्नमा हदसत हादिल बिदा फिल क़र्न अर्राबि अल हिजरी, 4 सदी हिजरी में इसको ईजाद किया है। हुमुल फ़ातिमीयून मिन शिया और राफ़िज़ा अल मजूसिया, दौलत फ़ातिमिया जो शिया राफ़िदी मजूसी हुकूमत थी, इन्होंने इसको ईजाद किया और इसको फ़रोग़ दिया। क़द इब्तदऊ सित्तत मवालिद, इन मुजरिमीन ने, इन मजूसी और नजिस की औलाद ने 6 मवालिद को ईजाद किया। मौलिद अन्नबी, मौलिद अली इब्न अबी तालिब, मौलिद फ़ातिमा ज़हरा, मौलिद अल हसन वल हुसैन वल मौलिद अल इमाम अल हाज़िर। 6 ऐसी उनकी तारीख़ें भी बता रही हैं और बाकायदा तारीख़ गवाही दे रही हैं कि इसका मूजिद जो है मौलूदुन नबी का जो मूजिद है शिया राफ़िदी मजूसी है। और इसको 6 मिलाद को इन लोगों ने ईजाद किया। सारे खुराफात, जैसे समात शेखन में बाद रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं कि सारे एहतफाल ये बिदात में दाखिल है। अल्लाह के नबी की मिलाद हो या मौलिद अली की हो या हसन हुसैन की हो या फ़ातिमा किसी गैर की हो, लेकिन अल्लाह रसूल हमारे नबी ने नहीं किया है, हमारे नबी ने नहीं किया, न करने का हुक्म दिया है, न किया है, न करने का हुक्म दिया। अगर इसमें खैर होता तो सबसे पहले वो सहाबे कराम करते, लेकिन कोई हुक्म नहीं है। मा फ़अलहु अस्सहाबा मअ सिद्दीक़, सहाबा सिद्दीक़ अकबर की हुकूमत थी, खिलाफत थी, उमर फ़ारूक की खिलाफत, उस्मान गनी की, लेकिन सहाबा ने किसी दौर में मिलादुन्नबी नहीं मनाया। और जिन 3 ज़मानों की हमारे नबी ने बशारत दी है, खैरुल कुरून करनी, 3 ज़माने की अल्लाह के नबी ने बशारत दी, इसमें खैर होगा, शर से ये ज़माना महफूज होगा। इन तीनों खैर में, 3 ज़माने में कोई कहीं इसका सबूत नहीं मिलता है कि ये मिलादुन्नबी मनाने वाले रहे हों। मिलादुन्नबी मनाने वाले 4 सदी में सारे खुराफात, चाहे उसका ताल्लुक़ अंधी तक़लीद से हो या मौलूदुन्नबी से हो या और किसी खुराफात से, सारे खुराफात पैदा हुए 4 सदी हिजरी के अंदर, जैसा कि शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं। तो ये जो दीन मुकम्मल हो गया है, शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, किसी को कुछ कहने का, घटाने और बढ़ाने का किसी को हक़ नहीं होता है। अगर वो दीन समझ करके कोई घटाता है या बढ़ाता है, वो बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत बड़ा पापी है। ऐसे लोगों को अल्लाह के अज़ाब होगा। तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जितने हैं मुजरिमीन और सड़कों पर आकर के नाचने वाले, दारू पीने वाले, दारू पी करके नाचने वाले और सड़कों सब ये रास्ता बंद करने वाले, रास्ते की तकलीफ़ को फैलाने वाले, इतने बड़े मुजरिम हैं। नबी का नाम लेकर के, मिलादुन्नबी का नाम लेकर के सड़कों पर आके नाचते हैं और धमाल मचाते हैं। इन सारे मुजरिमीन से हमारी इल्तिजा है, दुआ है कि इसे तौबा इस्तिग़फ़ार करने, वरना बहुत बड़ा इनके लिए अज़ाब होगा। मौलूद नबी का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। इन सबों से खुराफात से हमें बचने की ज़रूरत है। ये शिया राफ़िदी अमल है, मजूसियों ने इसको ईजाद किया है और ये नहीं ये बदतरीन एक पैदावार है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इसके शर से महफूज रखे। अल्लाह तमाम मुसलमानों को नबी से मोहब्बत करने, नबी से मोहब्बत है
کہ نبی کی تعلیمات کو عام کیا جائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، یہی نبی سے محبت کرنا ہے۔ نبی کا نام لے کر کے سڑکوں پر ناچنا یہ محبت نہیں، یہ یہودیت ہے اور یہ رافضیت ہے، یہ مجوسیت ہے۔ اس سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔